जय हिंद। देखो आम आज कौन जे इकोनॉमिक चैप्टर आम देखा कौन जे बैंक पाठटा को देखा ये आमर कौन जे विभिन्न आमर कौन क्लास 9th रे भी पढ़ला आमर कौन बैंक विषय बोली गोटे कौन चैप्टर आमर अछि सेटा आम देखा जे बैंक माने कौन एवं बैंक रो कार्य कौन अटे सेटा आम जानिबा। बैंक माने कौन ना लोक माने निजर संचित धन को माने जहाँ से माने इनकम करछथि जदि बळी की पड़ला बेले से माने जोडी नै संचय करी रखुछथि ताको हमें कौन जे बैंक बेली कहि देबा। किंतु सब स्थान गुडी को हमें कौन जे बैंक रो मान्यता दे परिबा नाही। किछि बैंक को ही हमें कौन करिबा ना बैंक रो मान्यता दे परिबा। जेपरि भाबरे हमर भारत रे सबठारो बड्ड बैंक हमर गोटे अछि जार नाम हला कौन जे आरबीआई जाका हमें कहउछि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जहा कि हमर इंग्रजी सरकार को द्वारा कामन को द्वारा इंग्रजी इंग्लिश गवर्नमेंट जते हम कौन करथिले शासन करथिले ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1934 ମସିହାରେ 1934 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ। ଆଇନ ଆଣିକିରି ଆମର ଆରବିଆଇ କୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କାଉ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଆରବିଆଇ କୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା କେବେ ନା 1935। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ଯେ ଆରବିଆଇ ଗଠନ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 1935 ରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା ନା 1934 ମସିହାରେ ଆମର କଣ ଆରବିଆଇ ଆକ୍ଟ ଆସିଥିଲା। यार काम कौन ये पूरा पूरी देश जाकर जेतिक सब बैंक अच्छी कि लोक मैंने निज संचित धन को जो रखा जो जाऊँ निज संस्था को ताकू मान्यता दब जे बैंक मान्यता ताकू दब माने आरबीआई आप बुझिपारे ये क्यों सरकार अंडर अच्छी ना सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर माने सेंट्रल गवर्नमेंट माने आपको आम कहीपर बैंक मानकर बैंक बेले आम आउ आमर इंडियन जने गवर्न इंडियन इंडिया में कौन मुख्य को गवर्नर बोली कहते गवर्नर इंडियन गवर्नर थे सी डी देशमुख प्रथम है फर्स्ट इंडियन गवर्नर के थे सी डी देशमुख नाम कौन थे गवर्नर थे। आपण मैंने देखिए पैसा देखिले पैसा कौन जे ना गवर्नर साइन थाए सेटा कार साइन थाए ना आम आरबीआई गवर्नर कौन साइन थाए जहाँ 1935 मसीह गठन होता वर्तमान समय 15 मध्य कौन ना राष्ट्रीयकरण केवे इंग्रेजी मान कर 1950 मसीह भारत सरकार कौन कले आपको निज अंडर को धारी पाले आ माध्यम विभिन्न प्रकार संस्था मान कौन कर मान्यता दी जाए तमे बैंक अट तमे लोक मान टंका को संचय कर रख माने आरबीआई ए बैंक कौन करता ना परमिशन दे था कार्य नदी थाए जे एई काम ही तमे करिवो आ किछि काम करिवोनी। आप बुझिपारे जे आरबीआई क्या मान्यता दे थे बैंक को माने बैंक को आरबीआई मान्यता दब आ लोक मान संचित धन लोक मान जो नहीं जो रखिबे से आम कौन बैंक मान्यता कहीदेवा। एपरि गोटे आम बैंक कार्य आम देखा एसबीआई देखा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार ना ये आम पीपीपी मॉडल चलती बोली कहते ये आम पीपीपी मॉडल चलती आप कहले पीपी मॉडल पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप माने भारत सरकार 56% कौन अच्छी भागीदारी अच्छी आमर प्राइवेट कंपनी मान कौन 84% भागीदारी अच्छी माने कहीपर आम मोटामोटी भाव गवर्नमेंट बैंक कहीपर एसबीआई कार्य को आम देखा एपरी आप कौन करेंगे ना सब बैंक कार्य को आप जानते यहाँ तो इम्पोर्टाट बेस्ट इम्पोर्टाट परीक्षा बारंबार पचार देख बैंक कार्य एसबीआई कार्य कौन अटे ना ये कौन करिवो ना लोकों संचित धन को जमा रहिबो माने मो मन कर इनकम कली एवं मो पाखरे किछि टंका कोन हैला ना जमा हेइरी रहला से को जति मो निज घरे रखबी चोरी हेबार संभावना अछि किंबा मोर आवश्यकता अधिक मो खर्च कर दे पारे तेनु करी मो कोन करिबी ना मोर संचित धन को मो काउ दे देबी बैंक को मो दे एटा गोटे काम होला जे लोक मानकर संचित धन को बैंक कौन करिवो निज पाखरे रखिबो रखिले खाली जीवनी बैंक को आरबीआई आउ गोटे आने कौन इंस्ट्रक्शन देछि जे जेतिक तू तांको जो पैसा रखिन कि जे पैसा रो तांगे कि कलंतर भी मथल दबु जा हम कहै शुद्ध भी मथल देबा को पड़िबो माने एटु हम बुझियले कोन ना बैंक रो दीटा काम अटे त लोक मानकर संचित धन को निज पाखरे रखिबा एवं जो संचित धन उपरे जो लोक को अच्छा हम कोन देबा त शुद्ध भी मथले प्रदान करिबा वाला का काम ना बैंक रो काम अटे से पर आउरे काम त कोन अटे एबे मो पाखे पैसा बळी पड़ला मिन्स माने का ना का को हमर कोन टंकार आवश्यकता भी मथले थाए ना कि ताक से भी मथले इनकम करथो
ମାନେ ଯାହାକୁ ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ କଣ ଦବ ନା ଋଣ ଦବ କଣ ଦବ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ତାପରେ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମତେ କିଛି ଇନକମ ଦରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେ ଟଙ୍କା ଉପରେ ମତେ କିଛି କଣ ସୁଧ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦାୟ କରିବ ମାନେ କଳନ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଯଦି ପଇସା ଦେଇଥିବା ବେଲେ ତାର ଆମେ କିଛି ଆମର ତ ମୂଳଧନ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ତାର ଆମେ କଳନ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ସେପରି ଆମେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିଁ ମଧ୍ୟରେ କଣ କଲା ନା ଋଣ ଦେଲା ଆଉ ଋଣ ସହିତ ତାକୁ କଣ କଲା ନା କିଛି କଳନ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କଲା ଏଇଟା ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ବୁଝିବା ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଫିଟ ଆମର ରହୁଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ନାମକ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଏ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାମ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି 1000 ଟଙ୍କା ଯାଇକି କୋଉଠି ପାଇଲା ତାର 1000 ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ହେଲୁରୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଯାଇ ସେ କୋଉଠି ଦେଇଦେଲା ନା ଆମର ଏସବିଆଇ ପାଖକୁ ଦେଇଦେଲା ଏପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଣ କରିବେ ନା ନିଜର ଟଙ୍କାକୁ ଜମା କରିବେ ସେଭିଂ ଖାତାରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ କହନ୍ତି ରାମ କଣ କଲା ନା ତାର 1000 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହେଲୁ ସେ କାହା ଦେଇଦେଲା ଏସବିଆଇ କି ଦେଇଦେଲା ତାପରେ ଏସବିଆଇ କଣ କରିବ ଯେ ନା ଏଇ 1000 ଟଙ୍କା ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ତାକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଦବ ମାନେ ମନେକର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଏପରି ବେଶୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ହବ ହେଲେ ଏସବିଆଇ କଣ କରିବ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ କାହିଁକି ରଖିଲେ ତ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ তুমি ଏକାକୁ ଦେଇଦବ 1000 ଟଙ୍କା ନା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ 1000 ଟଙ୍କା ଏକାକୁ ଦେଇଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଲାନି ଡାଇରେକ୍ଟ ରାମ ଦେଇଦେଲା ଏସବିଆଇ କହିଲା କଣ ଯେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉଠେଇଦେବି ଇଏ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ମୁଁ କଣ କରିବି କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଜମା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ବୋଲି ଏସବିଆଇ କାହାକୁ ଦେଇଦେଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦେଇଦେଲା ଏସବିଆଇ କଣ କରିବ ଲକ୍ଷ୍ମଣରୁ ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ କଳନ୍ତର ମାନେ 1000 ଟଙ୍କାଟା ତାର ମୂଳ ପ୍ଲସ ମନେକର 50 ଟଙ୍କା ତାର କଣ ଆଦାୟ କଲା କଳନ୍ତର ଆଦାୟ କଲା ମାନେ ଏସବିଆଇ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହେଲା 1050 ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ 1050 ଟଙ୍କା ଜମା ହେଇଗଲା ମିନ୍ସ ମାନେ ଏଟା ତ ଦିଟା କାମ ଆମର ହେଇଗଲା ଯେ ଋଣ ଦେଲା ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ 50 ଟଙ୍କା ସେ କଣ କଲା କଳନ୍ତର ବି ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କଲା ଏଠି 1000 ଟଙ୍କା ରାମରୁ ଆଣିଛି ନା ନାଇଁ ରାମକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦବ ନା ଦବନି ମାନେ ତାର ତ 1000 ଟଙ୍କା ତ ତାକୁ ଦେବା ନା ଦବ ପ୍ଲସ ତାକୁ କଳନ୍ତର କିଛି ଦବ କିନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା କଳନ୍ତର ଦବ କି 50 ଟଙ୍କା ଦବନି ସେ ମନେକର 25 ଟଙ୍କା କଳନ୍ତର ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ମାନେ ରାମକୁ କେତେ ମିଳିଲା 1025 ଟଙ୍କା କଳନ୍ତର ମିଳିଲା ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁସି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେଇକି କେତେ ମିଳିଲା 25 ଟଙ୍କା ତାର ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ହେଲା ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ କଣ କରିଥାଏ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ କରିବା ଟଙ୍କା ଆଣିବା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଳନ୍ତର ଆଣିବା ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଜମା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କମ କଳନ୍ତରରେ ନିଜର ସୁଧକୁ ଦେବା ଏପରି ଆମେ କଣ କରିଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ ଯାଇ କଣ କରୁ ନା ଯଦି ଆମର ଟଙ୍କା ଯଦି ବଳିକି ପଡିଛି ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା କରୁ ହେଲେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯୋଉ ଜମା କରିବୁ କଣ ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ କି ବୋଲି ହଁ ଖାତା ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଡିବ ତାପରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଖାତା ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଆପଣ ସେଭିଂ ଖାତାରେ ଜମା କରିପାରିବେ କରେଣ୍ଟ ଖାତାରେ ଜମା କରିପାରିବେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ କରିପାରିବେ ଆରଡି କରିପାରିବେ ଏହା କଣ ଆମେ ବୁଝିଲାନି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିବା ଆରଡି କଣ ଏସବି କଣ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ଏବଂ ଆମର ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କଣ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଆଉ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଯେ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭାରତର ଯୋଉ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଏଇ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଖୋଲିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବୋଲେ କାଣ ପାଇଁ ଖୋଲିଥାନ୍ତି କାଣ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଆମେ କହନ୍ତି ଯିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଆମର ଖୋଲିପାରିବ ମାନେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତର ନାଗରିକ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ କଣ କରିପାରିବ ନା ଏହି ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯେକୌଣସି ଭାରତର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି ଖୋଲି ପାରିବ ଯାହାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚିତ ଖାତା ବୋଲି କହୁଛୁ ମାନେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସଞ୍ଚିତ ଧନକୁ ନେଇ କୋଉଠି ଜମା କରିଥାନ୍ତି ନା ଏଇ ସେଭିଂ ଖାତାରେ ହିଁ ଜମା କରିଥାନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ କରିଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ସେଭିଂ ଉପରେ 3% ରୁ 5% କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ 5% ମଧ୍ୟ କଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖାତାରେ ଯେତିକି ଜମା ହେଇଛି ସେ ଖାତାରେ ଆମର କଣ 3 ରୁ 5% ଆପଣ କଣ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ ଏହାକୁ ସେମାନେ କଣ ଯେ ତ୍ରୟମାସିକ ଆକାରରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର 3 ମାସକୁ ଥରେ ଦେଇଥାନ୍ତି କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦେଇଥାଏ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାସକୁ ଥରେ ଦେଇଥାଏ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କିଏ ଖୋଲି ପାରିବ ନା ଏଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କରିପାରିବେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧରିକି କଣ ଖୋଲି ପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୌଥ ଆକାଉଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନାଁରେ ଖୋଲି ପାରିବି କିମ୍ବା ମୋ ବାବା ଏବଂ ମୋ ନାଁରେ ନହେଲେ ବୋଉ ନହେଲେ ମୋ ନାଁରେ ମିଶିକି ଆମେ କଣ କରିପାରିବୁ ଗୋଟିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚଲାଇ ପାରୁ
ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କଣ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟର କାମ ଆମର ହେଇଗଲା। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି 10 ବର୍ଷର ଅଛନ୍ତି କିଛି ପଇସା ଯଦି ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଇ ଖାତା ଜମା କରିପାରିବେ, ଏଇ ଖାତାରେ ନେଇ ଜମା କରିପାରିବେ। ଆଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏଇ ଖାତାରେ ହିଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦିଅନ୍ତୁ, ବଳିଆ ଯୋଜନା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଷାନ ଯୋଜନା ଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଜାଗା ଆମର କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆସିବ ନା ଏଇ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ହିଁ ଆମର କଣ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାତାର ପଇସା ସବୁ ଜାଗ ଆସିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହାୟତା ଯାହା ବି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଖୋଲି ପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାରବାର ସେମାନଙ୍କର କଣ ଯେ ଅଧିକ ହଉଥିବ, ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଛାଡୁଥିବେ ଦିନକୁ 10 କୋଟି 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିବେ, ଆକୁ ତାକୁ ସାଲାରୀ ଫାଲାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ବେଲି ରହୁଥିବ, କିମ୍ବା ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବେ, ବେଲେ ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନା କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରିପାରିବେ ଖାତାଟା ଖୋଲି ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ଖାତାଟା ଆପଣ ଖୋଲିବେ ସେଟା କଣ ଅଟେ ନା ଆପଣଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଟା ଖୋଲିବେ। କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁଧ ମିଳି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କେତେବେଳେ ପଇସା ରଖିବେ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠେଇକି ଧରି ପଳେଇବେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଆଣିଲା ବେଲେ କଣ କରିବ ନା ଆର ବାପା ଯାହା କେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଧରି ପଳେଇବ ଠିକ ନାହିଁ, ମୁଁ କଣ କିଣ ପାଇଁ ଦେବି। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଧ ଦେଇ ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଟେ, ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ ଖାତାଟା କାହିଁ ଖୋଲିବ, ଏଇ ଖାତାଟା ଖୋଲିଦେବି ସେ ଖାତାଟା ଖୋଲିଦେବି ସବୁ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମତେ କଣ ମାନେ କଳନ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେ ଦବ। ଯଦି ଭୁଲ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଯଦି ଏକା ଥରକେ ଯଦି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଣି ପଳାଇଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ପୁରା ଢେଲା ଢେଲା କାଢ କଣ୍ଠମାଳ ସେଭିଂ ଖାତାରେ ତ ଖାତାକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଆଇଲା କୋଉଠୁ ଯେ ଚୋରି ଡକାୟତି କରିକି ଆଣିଛୁ, ନହେଲେ ଭୁଲ କଣ ଆଣିଥିବ। ଆପଣଙ୍କର ଖାତାକୁ କଣ କରିଦବ ପୁରା ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ, କଣ କରିଦବ ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ, ହୋଲ୍ଡ କରିଦବ। ତାପରେ ଆପଣ ଧରିକି ଯିବେ ବେଲି କଣ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଇସା ଆଇଥିଲା ଆପଣ କି ଟାଇମରେ ହୋଲ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତୋର 50 ଲକ୍ଷ ଆଇଲା କୋଉଠୁ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବେଲିକି ମାଗିବ। ଆପଣ ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାନ କାର୍ଡ, କେୱାଇସି ଫର୍ମ, ଟିପ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଜାଗା ଦେଇକିରି ଆପଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଖାତା କଥା ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କହିବା ଯେ କେୱାଇସି ମାନେ କଣ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 200 କୋଟି ଆଉ 400 କୋଟି ଆଉ 500 କୋଟି ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟାଙ୍କ କହନ୍ତି ଟେନସନ ଆଇଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜର ନାଁରେ ଖୋଲିବେ, ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି କାରବାର ଅଧିକ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ କଣ ଖୋଲିବେ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣ ଖୋଲିବେ। ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଇସା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ ନା ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ଏଟିଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠେଇ ପାରିବେ। ଏଟିଏମ କାର୍ଡ ଯିବା ମାରିଲେ ପଇସା ଉଠେଇବେ, ଏଟିଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଉଠେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଚେକ୍ ବୁକ୍, ଚେକ୍ ବୁକ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ବୁକ୍ କିଭଳି ଭରା ଯାଇଥାଏ ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓ କରି ଛାଡି ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଚେକ୍ ବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ, କିମ୍ବା ସାକ୍ଷାତ ପୁରା ପଦାର୍ପଣ କରିବେ କୋଉଠିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଟା ଖାତା ଫର୍ମ ଭରେଇବେ ସନ୍ତକ ପକେଇବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳିପାରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୟୁପିଆଇ ୟୁନିଫାଏଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ସେଭିଂ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଏଇ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ମାନେ କଣ ଆଉ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ ମାନେ କଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କଣ ବହୁତ ଦିନ ପଳାଇଲା, ଆପଣଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଳାଇଲା ଖାତାକୁ, ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କୁଆଡେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ଆଗାମୀ କଣ ଯେ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେଟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଭିଂ ଅଲରେଡି ଅଛି। କିନ୍ତୁ 10 ଲକ୍ଷ ପଳାଇଲା ବେଲି ଆପଣ କଣ ସେଭିଂ ଖାତା ରଖିବେ କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ତ ବର୍ଷ 15 କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନା ସେ 10 ଲକ୍ଷ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡିଆରେ ଆବର୍ତ୍ତି ଖାତା ବେଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆବର୍ତ୍ତି ଖାତା ଯାଇକି ଆପଣ ଖୋଲିଦେବେ, ଖୋଲିଦେଲେ ଏହାର ଫାଇଦା କଣ ଅଟେ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆବର୍ତ୍ତି ଖାତା ଖୋଲିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବ ନା 7 ରୁ 8% ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦବ କଳନ୍ତର ଆକାରରେ ଦବ। ଯୋଉଠିକି ଆପଣ ଯଦି ସେଭିଂ ଖାତାରେ ସେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି 3 ରୁ 5% ଦେଇଥାଏ ସବୁଠୁ ବେଟର। ଆପଣଙ୍କ ତ ସେଇ 10 ଲକ୍ଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇ ଦେଇଦେଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ କହିଦେଲ କଣ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ ଆଇବି ଖାତାର ପଇସା ମୁଁ ନେବି, ମୋର କଣ କରନ୍ତୁ ନା ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କଣ କରିଦବ ଆପଣଙ୍କ 10 ଲକ୍ଷରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ ଖୋଲିଦବ, କେତେ ବର୍ଷିଆ ପାଇଁ ବେଲି ଖୋଲିଦବ, ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ବେଲି ଏଟା ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷ ପାଇଁ ବେଲି ଖୋଲିଦବ, ତାପରେ ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ 7 ରୁ 8% ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିଦବ ନା କଳନ୍ତର ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ କରିଦବ, ଚାଲେ ହେଇଗଲା ତୋର। ଏକାଥରକେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ପଇସା ଜମା କରିବାକୁ ପଡିବ ଏଇ ଖାତାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଲୋକମାନେ ଖୋଲି ପାରିବେ, ଜଣେ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଖୋଲି ପାରିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଉଠେଇବେ କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଡେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବେ, ଦେଇକି କଣ କରିବେ ଯୋଉ ରେସିଟ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବ ସେ ରେସିଟ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ କଣ କରିପାରିବେ ନିଜର ପଇସାକୁ ଆପଣ ଆଣିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କଣ ରିକରିଂ ଡିପୋଜିଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆରଡି।
भारत सब अधिक प्रचलन होची माने कोन आरडी ही प्रचलन होची भारतर प्रत्येक नागरिक माने खोली परिबे आउ एटा के खोलचोती ना जमानक पाखे एका थरके 10 लाख मो पाखे आज्ञा नाही ठीक अछि बैंक कहूची एका थरके नाही परा मासको केते रा तू इ बंचै पारछु से बजी कहले मासको आज्ञा सेविंग खाता रे मोर सैलरी ला 50,000 सेविंग खाता रे जगला 30,000 मु कोन मोर परिवार खर्च हो जाउची 10,000 मु सेविंग रखे पे चाहूची 20,000 आज्ञा मु सेविंग रख देई बोली बचिबा बैंक बोलची अरे बेवकूफ 20,000 टका तू काहे सेविंग खाता रे रखू गोटे काम कर 10,000 सेविंग खाता रखी दे आ बाकी 10,000 बेते दे दे मु तो पे मिली कोन खोल देली ना गोटे रिकरिंग डिपॉजिट आरडी अकाउंट गोटे खोल देबी आरडी अकाउंट गोटे खोल देबी गाग बोलची एटा मोर के आना फायदा अरे आरडी अकाउंट खोल देले एठी तू रखू जदे 3 रु 5% कोन दर देबी किंतु एठी मते कोन दर कोन देबी जे ना मु 7% रु 8% मते कोन दर देबी वर्ष लास्ट को जते बेले तोर हबो लागे एते जा देबे ले मु कोन करियो मैं तू किछ करिया दरकार नै मु तोर कोन कर दोची आरडी अकाउंट खोल दोची बाकी तू प्रति मास रे आइ कोन करतु 10,000 टका नेके मोर एई खाता रे आइ मते जमा करेरी पड़ो तापरे तू वर्षे पर आउ आइ तोर कोन करबो ना 10,000 टका नै तू जमा करछु से 10,000 प्लस तार 7 रु 8% कोन दे दो कोंत्र दे दो जा फल तू कोन जिंगा लाखो होई मधले तो अधे कोंत्र ई मधले हला एई खाता रे ई मधले तोर कोन हला आवश्यक तू एटा यूज करे बाकी वर्ष लास्ट को हम तेरा दे दे एपरि आमे कोन कर जाइते ना हमर आरडी खाता हमर खोला जाइते एटा ग्राहक मान पे बिली सबटा कोन फायदा माने मासिक खर्च से मानकर बाहर सला परे से माने जमा कर देले भलो होते समस्त एटा खोलछु अधिकांश परिमाण बापा मां भी मधले खोलछु तो बापा मां माने काहे खोलछु जेतेले तार झियोटी जन्म होई थाए से झियो जन्म होबा परे कोन कर दोजती ना से माने झियो ना गोटे आरडी खोल दोजती जाक बता नाम को जदी सुकन्या योजना मिली कर आरडी खोल देले झियो को जते बेले 21 वर्ष हो काई ना अनुमान हमर कोन जे 21 वर्ष रे कोन कथांती प्रत्येक झियो माने विवाह होचती जन्म हला मीन्स माने से ताकर बापा मा कोन करिवे ना मासुकु हमरा 5,000 टका नेके जमा कर दियो मासु केते 5,000 टका नेके जमा कर देले निज झियो ना रे मासुकु मास 5,000 टका जमा कर देले केते 12 मास जमा करिके 12 5 60 केते हजार जमा कर देले से माने वर्षकु 60,000 टका जमा करले का ना रे निजर झियो ना रे 60,000 टका जमा करले एपद से माने कोन करिए 60,000 जमा कर देला परे केते वर्ष जमा करिवे 21 वर्ष जमा करिवे काई न झियो को सासुर बाटे 21 वर्ष परे पता देखंतु 2 3 4 केते लक्ष टका से माने जमा कर देले 12,60,000 टका कोन कर देले से माने जमा कर देले केते वर्ष 21 वर्ष रे केबे भी मतलब से माने जमा करिवे आ बैंक मतलब कोन करे एथि 7% कोन दे थाए ना इंटरेस्ट रेटिंग मधले दे आपण कोन के गुणन कर देले ई मोटा मोटी भाबे 16 लक्ष पाखा पाखी हमर पड़ास केते लक्ष 16 लक्ष पाखा पाखी हमर कोन जे पड़ास जा के को बड्ड अमाउंट अटे आउ निजर झियर कोन बाहागर से माने आराम से करि करि विभिन्न प्रकार लोक माने एही प्रकार योजना ही करथन अधिकांश परिमाण आपण कोन जे रिकरिंग डिपॉजिट ही खोली था आपण बुझी पाथिबे जे आपण रिकरिंग डिपॉजिट कोन फिक्स्ड डिपॉजिट कोन करेंट अकाउंट कोन सेविंग अकाउंट कोन आपण देखंतु आपण कोन प्रयोज्य अछि आपण के खाता खोलले भलो है जदि आपण जदि एका के पैसा अछि मु कहूची फिक्स्ड डिपॉजिट खोल देउतु जदि आपण कहले नै मो पाखरे कोन जे नॉर्मल मोर खाता पैसा रहया दरकार सेविंग खाता खोलंतु आपण जदि बिजनेसमैन अटंती किबा कारोबार अध्यक्ष अछती करेंट अकाउंट किबा आपण जदि कोन जे मु किछि संचय करिया पय चाहू जे भविष्य पय मिले आपण कोन करंतु ना मासु मास कोन करंतु रिकरिंग डिपॉजिट खोली गिरी जमा करि दियो तू जापर आपण कोन जी वेल एंड गुड हे जी लेकरी हमरा कोन हेते ना सेविंग खाता हमरा खोला जाइते लेके हमरा गोटे प्रश्न आछो जे मोर आज्ञा खाता होल्ड हो गई मु केना करिवि खाता होल्ड हे जी आ जो जदि खाता बंद हे मु पैसा देबा उठाओ बोले कोन जे मोर उठो नै आज्ञा मु केना करिवि मते देखो केना करिवो बताना देखो आमे आपण बैंक हो जेरा आपण कोन रिक्वेस्ट फॉर्म किबा सबरा परिचित केवाईसी को भरया पे बेली रिपोर्ट देखो देखो केवाईसी माने कोन ना के रथला कोन नो वाई रथला कोन योर सी रथला कोन कस्टमर माने नो योर कस्टमर एहा को विभिन्न प्रकार बैंक रे भिन्न भिन्न कोन रिक्वेस्ट फॉर्म में मतलब पदाउछ आपण बेली हमें आ काई मरु जेतेला आपण सेविंग खाता कोन हे थाए ना होल्ड हे थाए होल्ड माने आपण बुझछथि होल्ड माने बंद हो जिवो टंका आपण उठाई परिबे नाही जमा ही परिबो जे पैसा छाडा तो छाडी परिबो किंतु उठाई परिबे नाही सेही क्षेत्र रे बैंक आपण कोन बैठे ना चिन्हिया पे बेली आपण आधार कार्ड जेरेस पान कार्ड जेरेस पासपोर्ट आउ दरकार पड़ले ई केवाईसी आधार ई केवाईसी कोन आपण को
मागी थाए एतिक धरिबे एवं हमर कोन जे केवाईसी फॉर्म फॉर्म का आपन कोन करिया पड़ियो भरे पे बेली पड़े केवाईसी फॉर्म आपन भरे दला पर कोन हिजो ना आपन से देखिबो सब जगह वेरिफिकेशन करिवो आपन फोटो को देखिबो आपन खाता डाटा पर अभी समय कोन कर दबो उठाई दबो आपन बुझी पारले जे केवाईसी फॉर्म रे हमर डॉक्यूमेंट कोन लाग जार जार बंद अछि समान जाई रे कोन करिवे ना केवाईसी फॉर्म भरेगिरी आपन खाता को आपन कोन कर परबे अपडेट करी ଆପଣ ଜାଣି ପାରିଥିବେ ନା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର କେୱାଇସି ଭରଣ କରାଯାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।